Hello students, I welcome you all for today's session. In this session, we are going to revise third chapter, Introduction to Database Management System. So last week we have complete up to till asset properties. Now we are going to see the question, very important question, 5 mark as database model. So in database model, we have stopped up to this hierarchical. So let us continue the other part of that database model as a network model. So here the important thing is you have to know who introduced this concept, this model. So Honeywell is the particular organization who developed this network model. So here they can introduce some of the main components used to develop the network model, such as network schema, subschema. So to develop the database management. So this network schema is called as structure of the database, and the subschema means it overall control of this structure. ஒரு table create பண்ணுறோன்னா அந்த டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுற தேவையான எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அது நெட்வொர்க் ஸ்கீமான்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்கீமாவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பார்க்குறதுக்கோ we need another program called a subschema. So language is very important one. Other பார்த்தீங்கன்னா language சொல்கிறாங்க. What type of language could you use to develop this particular table? It may be SQL language or Python language or C++. There are different types of languages or there. What type of language you use to apply for this network model? Then we can, so this is another part in this database. Then relational model. Here also we have two types of components are there. So this is example of a Oracle database as DB2 சொல்றாங்க, database 2 சொல்றாங்க. So Oracle is one of a software used to apply this database model. So here the relational model, already I explained this. The relational model is in the view of table concept, many number of rows and columns. Here also two terminologies is given. One is instance and another one is schema. So you can also take as a component, a main component. Without these you cannot able to work with a particular database model. இப்போ நம்ம நெட்வொர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க, நெட்வொர்க் ஸ்கீமா சொன்னாங்க, சப்ஸ்கீமா சொன்னாங்க இல்லையா. The same thing relational model is also we have two main components. One is instance, another one is schema சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, the table should contain many number of rows and columns. ஸோ schemas include all main name, அதாவது அதுக்குள்ளே டைப் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் அண்ட் டேட்டாஸையும் ஸ்கீமான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ you know that attributes are called as column, tuples are called as row. The fourth part is very important, object oriented database model. So this is also based, one mark like கேட்கலாம், this is based on which type of model na? This is based on relational model. அப்போ இந்த object orientedலையும் something it can be created by a table like structure. Okay, let's see another one of the 5 mark question. RDBMS jargon, relational database oda needs என்ன? Suppose the question will ask what is the needs of RDBMS னா நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதணும். அதுக்கு என்னென்ன தேவை, ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ண நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தேவை டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே டிசைட் பண்ணணும். ஸோ பர்டிகுலர் detail of a table should contain how many rows and how many columns. இது நிறைய நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன், காலம்னா என்னது, ரோனா என்னது அப்படின்றது. So I have explained in explained video. We can also go through that video. Now other than that, what are all the main objectives or importance or other features of this கேட்டாங்கன்னா, இது தனியாக ஒரு செப்பரேட் 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமில். அப்போ நீட்ஸ் ஆஃப் RDBMS என்ன 2 மார்க்கில் கேட்டால் நம்ம ஃபுல்லாக 5 மார்க் மாதிரி எழுத முடியாது. ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் RDBMS means high availability, high performance, a bulk transaction. Robust means a bulk one. It will support different language also. So easy to manage, அதுதான் சொல்கிறாங்க, ஈஸி மேனேஜ் பண்ண முடியும், less cost also. இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம வாங்கினோன்னா you don't want to spend more money, so you can less amount you can able to buy this. So this is one of the 5 mark question. இதில் பார்த்தீங்கன்னா you have to apply some key called as primary key,
foreign key, super key, composite key. So all these are I explained already to you. So primary key na ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ டேபிள். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் எடுத்துக்கோங்களேன், எது யூனிக்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ, நேம் சேமாக இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் சேமாக இருக்கலாம், பட் யூனிக் ஒன் இஸ் தேர் ரோல் நம்பர் ஆர் அட்மிஷன் நம்பர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரைமரி கீ. அப்போ ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒரு ப்ரைமரி கீ செட் பண்ணி தே கேன் ஏபிள் டு ஒர்க் ஃபார் த டேபிள். அதை வச்சு ஈஸியாக நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், மெயின்டெனன் பண்ண முடியும், இல்லை வந்து ஒரு டேபிள் கூட இன்னொரு டேபிளை ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைமரி கீ. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபாரின் கீ சொன்னாங்க, இதையும் நான் நல்லா தருவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன். ஃபாரின் கீன்றது ஒன்றும் இல்லை, யூ ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் கனெக்டட் வித் அ ப்ரைமரி கீ. இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபாரின் கீ இஸ் அ காப்பி ஆஃப் அ ப்ரைமரி கீ. இப்போ ஒரே டேட்டா பேஸில் 2-3 டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் எடுத்துட்டோன்னா ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் டேபிள் ஒன்று, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஒன்று, ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சனல் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து 3 டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணால் 3 டேபிள்லையும் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி நம்பர் சேமாக தான் இருக்க போகுது. அந்த ஐடி நம்பரை வச்சு 3 டேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபாரின் கீன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் வி ஹாவ் அ சூப்பர் கீ, எல்லாமே சேர்ந்து தான் சூப்பர் கீ. ப்ரைமரி கீ ஆல்சோ கால்ட் அஸ் காம்போசிட் கீன்னு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. மோர் தென் ஒன் ஆட்ரிபியூட், அதாவது ஒரு டேபிளில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி யூனிக் நம்பர்ஸ் தான் அதை வந்து காம்போசிட், அப்படி இல்லைன்னா காம்பவுண்ட் கீன்னு சொல்லலாம், சூப்பர் கீன்னு கூட அதை சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே டேபிள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் இருக்குது. அப்போ 2 யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டேபிள் இருக்குது, நம்பர்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 ஐடி வர்றதுனால விச் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்போசிட் ப்ரைமரி கீஸ்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 mark question you have to learn thoroughly. நெக்ஸ்ட் 5 mark என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ER மாடல். இது கூட 5 markல கேட்பாங்க. லெட்ஸ் see what are the points you have to learn for this one. ஸோ இதில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி டைப், attributes, ரிலேஷன்ஷிப், இது 3த்தையும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ என்டிட்டி மீன்ஸ் சம் வேல்யூஸ் யூ ஹவ் டு என்டர் டு த டேபிள். இதுலேயே என்டிட்டி டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க, ஸ்ட்ராங், வீக் அண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் என்டிட்டி. So all those things I have explained thoroughly. So you just learn this points. What are the points you have to learn? Then we have to come to another 5 mark question up to entity instance வரைக்கும் நீங்கள் ER மாடலுக்கு எழுதணும். Now come to an attributes. So attributes also very important question. இந்த 5 markல கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. attributes of an ER மாடலில் கேட்கலாம். ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ இருக்குது, சிம்பிள் attributes, composite, single value and multi valued attribute. Very important 5 mark question. So you learn up to this starting from a key attributeலேருந்து மல்டி வேல்யூட் attribute வரைக்கும் நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் எழுதணும். The next 5 mark is relationship typeன்னு சொல்கிறாங்க. So here also you have to one-to-one relationship. அது ஒரு table to another table. You have a relationship with an primary number. ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒரு டேபிளுக்கும் ஒரு டேபிள் வந்து நிறைய டேபிள் 2 or 3 டேபிள்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு சம் கனெக்ஷன். அதை ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அன் டேபிள். அடுத்தது டைப்பில் ரிலேஷன்ஷிப் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு மெனி டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்வொர்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு டெவலப் திஸ் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப். இதோடு முடியக்கூடாது ரிலேஷன் டைப்பில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்னது, தென் டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னது, கார்டினாலிட்டினா என்னது, you have to explain all those things for this relationship type. So this is also one of the 5 mark question. Now come to an ER diagram. Diagram mention பண்ணாங்கன்னா you have to write this table fully. இது உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன். ஸோ ER diagram notationல you have a different types இருக்குது. strong entity, weak entity, relationships, relationship between some entities. It may be a weakனா என்ன சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், attributesக்கு என்ன மாதிரியான சிம்பிள்ஸ், ஓவல் ஷேப் யூஸ் பண்ணணும், கீ attributesனா அண்டர்லைன் பண்ணணும், டிரைவ்டு டைப் ஒரு கீயிலேருந்து இன்னொரு கீயை நான் டிரைவ்டு பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஓவலில் இன்னொரு டாட் சிம்பிள் நீங்கள் கொடுக்கணும். மல்டி வேல்யூட் attributes நிறைய ஒரு இதில் நிறைய டைப் ஆஃப் attributes நம்ம என்டிட்டியில் க்ரியேட் பண்ணால் you have a double oval shape. So these are the important 5 mark question. So ER diagram notations. The next 5 mark question is
types of SQL commands. இதில் பார்த்தீங்கன்னா different types இருக்கு. Data definition language, data manipulation language, data query language, then data transaction control language. Last one is data control language. So very important question is this. இதில் பார்த்தீங்கன்னா some of the queries given, என்ன மாதிரியான queries நம்ம அதாவது keywords மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணலாம் கமாண்ட்ஸில், லைக் ஒரு ப்ரோக்ராமில் இந்த செலக்ட், டெலீட், அப்டேட், இன்சர்ட், ட்ரங்கேட், சேவ் பாயிண்ட், டிரான்சாக்ஷன், கமிட், இதெல்லாமே வந்து ஒரு கீவேர்ட்ஸ் மாதிரி எப்படி நம்ம அதை கமாண்டில் அப்ளை பண்ணணுன்றதுக்காக அதை நம்ம வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் SQL கமாண்ட்ஸ் இதை தான் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது அப்ளை பண்ண போகிறோம். All these commands are used to create a table or set the table or alter the table or modify the table, delete the table or update the table. So all these commands are used to do such actions for the tables. For example, இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா SQL போய்ட்டு டேட்டாபேஸில் you have to use this command, insert space insert into table name. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னா டேபிள் நேமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம், insert into student. ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன மாதிரியான ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, நேமு, ஏஜ், கிளாஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் சம் வேரியபிள்ஸ், அதுதான் காலம் 1, காலம் 2, காலம் 3 ப்ராக்கெட். அப்போ அந்த காலம் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, ஒவ்வொரு காலம்லேயும் ஒவ்வொரு ரோக்கும் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணோம். இப்போ ஒவ்வொரு ரோவில் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கீவேர்டு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா வேல்யூஸ். ஸோ காலம் 1 நேம்னா அது தகுந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூ 1 கொடுக்கணும். அப்போ நேம் காலம் 1 நேம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு என்டர் த வேல்யூ அஸ் அ நேம் 1 கிளாஸு செக்ஷன் யூ ஹாவ் டு என்டர். எல்லாம் இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டெர்மினேட்டட் பை செமிகோலன். ஸோ லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இன்சர்ட் இன்டு பயோடேட்டா. பயோடேட்டா இஸ் அ டேபிள் நேம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது சின்டாக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. பயோடேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஏஜ். அப்போ வேல்யூஸ் என்ன கொடுக்க போகிறோம், ஃபர்ஸ்ட் நேமுக்கு நேராக கிருஷ்ணா, லாஸ்ட் நேம் வந்து சாம், ஏஜ் வந்து 10. யூ ஹாவ் டு யூஸ் த கமாண்ட். இது வந்து ப்ராம்ப்ட். அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு என்டருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த MySQL ப்ராம்ப்ட் வந்து நிற்கும். இந்த ப்ராம்ப்ட் பக்கத்தில் யூ ஹாவ் டு கிவ் தீஸ் சச் கமாண்ட்ஸ். We can see one more example. For suppose if you want to delete some instruction. ஸோ அப்போ என்ன மாதிரியான கமாண்டு நம்ம கொடுக்கணுன்னா delete கமாண்டு கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்படி எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்ப்போம். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ப்ராம்ப்ட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த கீவேர்ட் கால்ட் அஸ் delete ஃப்ரம். என்ன டேபிள் நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன்னா பயோடேட்டா இஸ் அ டேபிள். ஸோ பயோடேட்டாவில் வேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு மணி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்ற காலம் எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்ற காலமில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்க, ஃபர்ஸ்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு மணி. அப்போ மணின்றது நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் ரோ வில் பி deleted. Understand? So these are the few examples to come across some commands you have to learn in this lesson. So thorough the lesson. So I will give you the book back answer. So you can go through the lesson fully. This is important, other important topic important சொல்ல முடியாது. You have to learn each and every topic is very important in this lesson. Okay, so this lesson, in the lesson பொறுத்த வரைக்கும் every topic is a 5 mark question. From the 5 mark you have to attend 1 mark, 2 mark or 3 mark question. So give importance for this lesson and learn thoroughly, students. So next lesson we continue in the next session. Thank you so much.